ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ UAE ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। UAE ਤੋਂ ਅੱਜ उड़ान जुड़े ने राफेल भरनगे और फिर उस बाद अंबाला एयरबेस से लैंडिंग होगी। तकरीबन 2 बजे के करीब राफेल की लैंडिंग होगी। हवाई फौज मुखी RKS भदौरिया जहाज़ां नूं रिसीव इस मौके ते करनगे। दस दें कि नो ड्रोन एरिया दे विच अंबाला कैंट दा इलाका तब्दील किया गया है। 3 किलोमीटर के दायरे दे विच फोटोग्राफी ते भी पूरी तरह दे नाल बैन लगाया गया। सो अज अहम दिन है भारत के लिए जो ये पहली खेप राफेल लड़ाकू जहाज़ की भारत पहुंचेगी। दोपहर तकरीबन 2 बजे लैंडिंग जी होएगी। अंबाला एयरबेस से 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ लैंड करेंगे। अज सवेरे UAE तो भारत के लिए राफेल की रवानगी होगी। दोपहर दसिया जा रहा है कि करीब 2 बजे राफेल की लैंडिंग जो है अंबाला एयरबेस होगी। और इस मौके पर हवाई फौज मुखी RKS भदौरिया जहाज़ां नूं रिसीव करेंगे। दस दें कि अंबाला कैंट का जो इलाका है उसको नो ड्रोन एरिया के तब्दील किया गया है। कड़क निगरानी रखी जा रही है। 3 किलोमीटर के दायरे के फोटोग्राफी से भी पूरन बैन जो है वो लगाया। तो नो ड्रोन एरिया के तब्दील किया गया अंबाला कैंट का इलाका। 3 किलोमीटर के दायरे के फोटोग्राफी से भी बैन लगाया गया है। लेकिन अहम दिन है भारत के लिए क्योंकि अज राफेल लड़ाकू जहाज़ की पहली खेप जिस 5 जहाज़ शामिल ने और लड़ाकू जहाज़ अज अंबाला एयरबेस से लैंड करेंगे। पिछले कई दिनों तो इसको लैके तैयारी भी इत्थे चल रही थी और इसको लैके नो ड्रोन एरिया दे विच जो अंबाला कैंट का इलाका है उसको तब्दील किया गया। 3 किलोमीटर के दायरे के फोटोग्राफी से भी पूरन बैन लगाया गया। दोपहर 2 बजे के करीब लैंडिंग होएगी। हवाई फौज मुखी RKS भदौरिया जहाज़ां नूं इस मौके ते रिसीव करेंगे। सो अहम दिन है भारत के लिए जी पहली खेप है राफेल हवाई जहाज़ की वो अज भारत पहुंचेगी। तकरीबन 2 बजे दसिया जा रहा है जो कि लैंडिंग होएगी अंबाला एयरबेस से। सो अहम दिन है अज भारत के लिए जो अज पहली खेप इन्हां राफेल लड़ाकू जहाज़ां की जिन्हां दे विच 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ शामिल ने वो भारत पहुंचणगे। इन्हां दे विच जो 5 राफेल जहाज़ ने 3 जो ने वो 1 सीटर ने ते 2 जहाज़ 2 सीटर ने। और अज अंबाला एयरबेस से इन्हां दी लैंडिंग होगी। हवाई फौज मुखी RKS भदौरिया जहाज़ां नूं रिसीव करन लई मौजूद रहणगे। नो ड्रोन एरिया जो है अंबाला कैंट के इलाके में लाया गया है। 3 किलोमीटर के दायरे में फोटोग्राफी से भी बैन जो है वो लगाया गया। आज सवेरे UAE तो भारत के लिए राफेल की रवानगी जो है वो होगी। तो दोपहर 2 बजे के करीब इसकी लैंडिंग इन्हां जहाज़ां की अंबाला एयरबेस से होगी। खौफ दा दूजा नाम राफेल, सरहद ते गरजेगा राफेल, दुश्मन नू दहलाएगा राफेल। राफेल सिर्फ एक लड़ाकू जहाज नहीं सगों खुराफाती दुश्मन दे लई उड़दी मौत दा सबब है। इसदी मारक समर्था दुश्मन दे दिलां च खौफ पैदा कर दिंदी है। फ्रांस तो भारत दे लई 5 राफेल आ रहे ने। इस दे नाल ही भारत चोटी दे उन्हां 4 देशां दी सूची च शामिल हो गया जिन्हां दे जंगी बेड़े च ए लड़ाकू जहाज हन। न्यूक्लियर मिशन नूं भी अख दे झपक्के दी गति दे नाल पूरा करन दी समर्था रखन वाला राफेल अपने आप च ही कई हजार टन दे बारूद सने उड्डण दी समर्था रखदा है। वेखण च बेजोड़ विखाई देण वाला राफेल ब्यूटी एंड द बीस्ट अखवाउंदा है, यानी वेखण च खूबसूरत लेकिन दुश्मन दे लई खतरे दा कुक्कू। Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast.
They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨੀ, ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਤ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ 'ਚ ਅੱਤ ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ 10 ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 5 ਟਨ ਦੀ ਫਿਊਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਫੇਲ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਇਹ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਫੇਲ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੋ ਫਲਾਈਂਗ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अम्बाला पुलिस हमेशा तत्परता से तैयार है और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है, लेकिन राफेल के संबंध में पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिट्ठियाँ जारी हैं कि पक्षियों को दाना नहीं डालना है, नो फ्लाई जोन, नो ड्रोन जोन एरिया है। और पहले भी आपको पता है कैंट एरिया तो वैसे ही सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पे ड्रोन तो वैसे ही अलाउड नहीं है। कोई उसकी वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ अभियोग भी अंकित होगा। नो जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से पहले भी चिट्ठियाँ जारी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से भी है। और जहाँ तक राफेल के संबंध में है, ये अम्बाला का सौभाग्य है, इतनी बड़ी यहाँ स्क्वाड्रन बनी है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस उसके लिए तैयार है। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਕੋਲੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ 59,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ 5 ਰਾਫੇਲ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟਾਪ UAE 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦ ਰਾਫੇਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗਰਜੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਬੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ PTC ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਇਹ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਇਹਨਾਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ
ਰਫੇਲ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਫੇਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਰਫੇਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ LAC ਹੋਵੇ ਜਾਂ LOC, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਿਖਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਫੇਲ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਰਫੇਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਫੇਲ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, 3 ਸਿੰਗਲ ਸੀਟਰ ਨੇ, 2 ਟਵਿਨ ਸੀਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 17 ਸਕੁਐਡਨ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1951 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਰਫੇਲ। 36 ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 36 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਰੂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸੌ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਇਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟਸ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਇਲਟਸ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 5 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਬਾਲਾ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਬੇਸ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥਨ ਈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਐਡਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਪ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅਮਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 36 ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣੇ ਨੇ। 18 ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ 18 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਦੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿ ਹੁਣੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਤਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੌਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਫੇਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਰਫੇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਿਆਂ 190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ਮਤਾ ਇਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇਸਤਾਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੇਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਬਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਫੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅੰਬਾਲਾ ਚਲਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਨੋ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश के वास्ते बड़ा ही अहम दिन है तो अंबाला उस वास्ते तैयार है। जो 5 राफेल अज अंबाला के पहुंचणगे, जो जानकारी मिल पा रही है कि तकरीबन 2 बजे वो अंबाला पहुंच जाएंगे। कि कुछ तैयारियां की गई हैं, असी लगातार पहला भी दिखा रहे हैं, लेकिन तुहानूं दिखा दी कि असी तकरीबन जो एयर बेस उतों 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो तुसीं ये देख सकते हो कि अलग अलग थावां ते ये बोर्ड जिहड़े हन वो लाए गए हैं राफेल का स्वागत करने के वास्ते। तो इस तो इलावा क्योंकि सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए हैं तो 3 किलोमीटर का एरिया जिहड़ा है उसनूं नो ड्रोन जोन जिहड़ा है वो किया गया, ऐलान किया गया।
इस तो इलावा कल भी अनाउंसमेंट्स कीतियां गईयां सन कि ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਇੱਥੇ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ 에ਅਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਫਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ हिदायतां जारी कीतियां गई हैं जिहड़ियां कि 3 किलोमीटर के एरिया दे विच किसी भी तरीके का ड्रोन नहीं उड़ाना है ते ना कोई फोटोग्राफी ते वीडियोग्राफी करनी है। बिल्कुल नवीन जी, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की गल करिए, इस एयरबेस की गल करिए, बहुत अहम एयरबेस रहा है, बहुत सारा कुछ इसके इतिहास के लुकिया होया और खास तौर पर जो एक समा सी पाकिस्तान वालों इसनूं तबाह करने की भी कोशिश की गई 1971 की जंग में भी बहुत अहम रोल रहा, तो ये अज बहुत अहम दिन है खास तौर पर अंबाला के लिए, अंबाला वासियों लिए, शायद इसलिए इन्नी ज़्यादा खुशी और स्वागत जोड़ा है दे बोर्ड जगह जगह लगे नजर आ रहे हैं। देखो जाहिर जी गल है क्योंकि अंबाला के उपर ना केवल अज पूरे देश दी नज़र रहनगियां, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, फिलहाल की जानकारी तौर तो अपडेट असीं अज दिन पर लवांगे और प्रीत तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो अज बहुत अहम दिन जदों कि भारत की ताकत दे विच इजाफा होएगा, जदों कि पहली खेप राफेल लड़ाकू जहाज़ की अज भारत पहुंचेगी, अंबाला एयरबेस से इन्हां दी 5 जहाज़ां की लैंडिंग होएगी। और दस दे कि राफेल दल की जिहड़ी अगवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, और अहम गल जलंधर के रहने वाले ने कैप्टन हरकीरत सिंह, जलंधर के रहने वाले हरकीरत सिंह के पिता भी फौज विच लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं। MiG-21 पायलट रहे हरकीरत नूं 2009 दे विच शौर्य चक्कर दे नाल भी नवाजिया गया। दस दी कि सितंबर 2008 विच प्रैक्टिस दौरान खराबी के बावजूद मिग दी उन्होंने सफल लैंडिंग कराई सी और पिछले 6 महीने तो फ्रांस विच इस राफेल उड़ाउण दी खास ट्रेनिंग ले रहे सन। राफेल दल की अगवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह। नामक विमान लैंड कर रहा है तो उसके मद्देनजर रखते हुए कल आप अपनी छतों पर बिना मतलब नहीं घूमेंगे, ना ही ऊपर चढ़कर वीडियो बनाएंगे और ना ही फोटोग्राफी करेंगे, ना ही किसी और को चढ़ने देंगे। यदि ऐसा करता कोई पाया गया, नियमों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाएगी और उसको तुरंत अरेस्ट करके थाने में ले जाया जाएगा। इसलिए आपको एडवांस में बता रहे हैं कि ताकि आप ये ना कहें कि हमारे को नहीं पता था। कल ये प्रोग्राम 10 से शाम के 5 बजे तक है और ये सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप इन बातों पर गौर करेंगे और कल छतों पर नहीं चढ़ेंगे बिल्कुल भी अपनी। ठीक है, नोट कर लिया आपने? सो खास तौर पर जी हिदायतां दित्तियां जा रही ने बीते दिन दित्तियां गई और लगातार, क्योंकि दस दी कि 3 किलोमीटर के दायरे नो ड्रोन जोन और फोटोग्राफी ते खास तौर पर मनाई है, किसी तरह की भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी लिए मना जोड़ा है वो किया गया।